وإنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضلني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون
ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala.
Salawat teriring salam semoga selalu tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, nyambungi pengajian kita sampai kepada surah tafsir surah Al-Fil. Al-Fil artinya gajah. Surah Al-Fil ini termasuk daripada surah Makkiyah, artinya surah-surah yang diturunkan pada periode Nabi SAW di Makkah, yaitu surah yang ke-105 terdiri daripada 5 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung ababil, ada burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang mana burung ababil itu melempari mereka dengan batu-batu yang berasal daripada tanah liat yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Ini merupakan salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kaum Quraisy. Nah, setelah semalam kita membaca tafsir surah Quraisy tentang anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Quraisy dengan menghindarkan mereka dari pasukan gajah yang berniat untuk menghancurkan Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala pun membinasakan mereka dan menghinakan mereka, menggagalkan usaha mereka, menyesatkan perbuatan mereka, serta mengembalikan mereka dengan membawa kegagalan yang memalukan. Dan mereka, orang-orang yang menyerang Ka'bah atau kota Mekah pada waktu itu adalah dari kaum Nasrani, agama mereka pada saat itu. Tetapi kaum Nasrani ketika itu lebih dekat dengan penyembahan berhala, kurang lebih sama sebagaimana yang dianut oleh kaum Quraisy. Jadi kurang lebih aja, padahal mereka dari golongan kaum Nasrani, cuman ketujuh menyembah berhala juga. Nah, peristiwa ini merupakan tanda sekaligus pendahuluan bagi diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah taala itu namanya irhas. Nah, kalau Nabi sudah diutus ngarannya mukjizat. Nah, ini tanda kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan di kota Mekah pada waktu itu. Ketika kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelang kelahiran itu terjadi peristiwa tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dengan sebab kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan daripada Ka'bah Baitullah. Adapun kisah tentang Ashabul Fil ini
Sebelumnya diceritakan juga kisah tentang Ashabul Ukhdud. Jadi orang-orang yang membuat parit, Ashabul Ukhdud. Nah, itu ada Zunnuwas katanya. Sidin ini merupakan raja terakhir kerajaan Himyar, dan juga sama sebagaimana orang-orang Arab banyak nang musyrik. Nah, Zunnuwas ini membunuh Ashabul Ukhdud. Nah, mereka ini orang-orang Nasrani yang jumlahnya kurang lebih 20.000 orang. Pasukannya 20.000 orang. Nah, mereka adalah orang Nasrani tadi, pasukannya tadi 20.000 orang kurang lebih. Tidak ada yang selamat daripadanya kecuali Daus Zu Sa'laban katanya. Kemudian Daus Zu Sa'laban ini pergi meminta bantuan kepada Kaisar Raja Syam yang sama-sama juga penganut Nasrani. Maka Raja Syam itu menulis surat kepada Najasyi, Raja Habasyah ketika itu, karena posisinya lebih dekat dengan mereka. Lalu An-Najasyi pun mengutus 2 orang panglimanya. Najasyi mengutus 2 orang panglimanya, ngarannya Aryad dan satunya lagi Abrahah. Nah, ya Abrahah ini kena nang menyerang Ka'bah, ada menyerang Makkah. Jadi utusan atau panglima daripada Raja Najasyi, ngarannya satunya Aryad dan satunya lagi Abrahah bin As-Sabah Abu Yakthum. Nah, menyertai kedua orang panglima ini ada banyak tentara yang sangat besar jumlahnya. Lalu mereka ini masuk ke negeri Yaman dan mereka berhasil menguasai wilayahnya. Jadi Yaman itu dikuasai oleh 2 orang panglima ini yang ngarannya tadi Aryad dan Abrahah. Nah, jadi mereka berhasil mengalahkan Zunnuwas tadi, merebut kerajaan dari Himyar dan Zunnuwas. Nah, dan Zunnuwas sendiri lari, kemudian mati tenggelam di laut, dikejar oleh pasukan Aryad dan Abrahah ini. Nah, setelah mereka berkuasa nang berdua panglima dari yang diutus oleh Najasyi ini untuk menguasai Yaman ketika itu, lalu 2 orang panglima si Aryad dan si Abrahah ini setelah mereka berkuasa, nah, lalu terjadi ketidakcocokan di antara mereka. Nah, maklum aja lah 2 orang panglima, 2 orang jenderal nih yang berkuasa, terjadi perselisihan paham di dalam pemerintahan mereka. Lalu keduanya bertengkar, kalahi, beradu mulut, bahkan siap-siap untuk berperang. Jadi berdua ini panglima ini pada-padanya bisi pasukan masing-masing, siap untuk berperang. Kemudian salah satu di antara mereka berkata, ujar salah satu daripada Aryad atau Abrahah ini, kita ini artinya kada usah berperang melibatkan pasukan kita masing-masing, baik kita aja berdua nama kalahi, siapa nama nang itu nang jadi raja. Nah, itu orang bahari gitu. Jadi bakalahi 1 lawan 1, perang tanding kan, 1 lawan 1. Jadi kada usah mengorbankan banyak tentara antara pasukan kita masing-masing. Nah, baik kita aja nang berdua bakalahi. Jadi siapa nang menang itu nang jadi berkuasa di Yaman. Kemudian setujuilah nang berdua ini, lalu terjadi duel 1 lawan 1, perang tanding. Nah, masing-masing keduanya menggali parit di belakangnya. Nah, kemudian panglima nang berdua si Aryad lawan Abrahah ini bakalahi. Aryad tadi menyerang Abrahah, dia menebaskan pedangnya
lalu karena muhanya Abrahah sampai hidungnya nih terpotong, muntungnya ini robek, terkena pedang daripada si Aryat ini. Nah, kemudian rupanya anak buah Abrahah ini ada nang curang. Jadi ada anak buahnya ini rupanya nang kada melihatkan pimpinannya kalah. Lalu dari belakang anak buah Abrahah ini menyerang Aryat. Nah, menyerang anak buah Abrahah tadi menyerang Aryat. Ngarannya At-Taudah. Nah, jadi At-Taudah ini anak buah Abrahah melihat patuanannya diserang tadilah karena muha, karena pedang, jadi hidung tadi pagat, muntung robek, atau udah tadi menyerang si Aryat sampai berhasil dia membunuh si Aryat ini tadi. Kemudian setelah selesai itu tadi si Aryat mati, dibunuh oleh anak buahnya Abrahah. Ulika Abrahah ini dalam keadaan terluka, diobati lalu sembuh, dan akhirnya inya pun satu-satunya menjadi orang yang berkuasa di Yaman ketika itu setelah saingannya si Aryat ini mati. Kemudian An-Najasyi, nah ini pimpinannya lagi adalah Raja An-Najasyi yang mengutus si Aryat dan Abrahah dulu ke Yaman, mengirim surat kepada Abrahah setelah terjadi kekisruhan tadilah, dikirimi surat oleh An-Najasyi. Lalu Raja An-Najasyi ini menyalahkan tindakan daripada Abrahah ini karena curang dan lain sebagainya lah. Nah, dan An-Najasyi pun bersumpah akan menyerang Yaman, hendak menyerang si Abrahah tadi. Bahkan itu tadi panglimanya juga ya Allah lah. Nah, dia bersumpah akan menginjak-injak menyerang negeri Yaman dan akan mencukur kepala ubun-ubun daripada Abrahah. Itu sumpah daripada An-Najasyi. Nah, setelah mengetahui sumpah daripada An-Najasyi itu, takutan ya Abrahah ini lah, takutan Abrahah. Lalu Abrahah ini mengirim utusan kepada Raja An-Najasyi untuk meluluhkan dan mengambil hatinya. Dikirimnya lah bersama utusan Abrahah ini tadi banyak hadiah, banyak hadiah-hadiah, emas, perak, duit dan lain-lain sebagainya. Apa ngarannya bahasanya telah upeti kah? Nah, upeti dikirim ke An-Najasyi. Nah, selain itu ada satu kantong dikirim kepada An-Najasyi, tanah Yaman. Kan kisahnya An-Najasyi ini bersumpah untuk menginjak-injak tanah Yaman. Nah, dikirim dalam satu kantong, dalam satu wadah itu tanah Yaman. Nah, ini artinya jajak akan pian kada usah ke Yaman, kada usah. Ini tanahnya seorang nang datang. Nah, pian jajak seorang itu. Nah, kemudian rambut, ubun-ubun daripada rambutnya Abrahah itu juga dikirim kepada Raja An-Najasyi. Lalu Raja An-Najasyi pun melunak hatinya sehingga kada jadi menyerang Abrahah. Kemudian pulang Abrahah mengirim perang surat kepada Raja An-Najasyi, nah, akan membangunkan sebuah gereja, kanisah, ya, satu bangunan sebagai persembahan dia untuk Raja An-Najasyi. Gereja itu tidak ada lagi yang dibangun semegah apa yang dibangun oleh Abrahah di Yaman. Ini janji daripada Abrahah. Artinya dia akan mempersembahkan satu gereja yang terbesar, termegah untuk Kerajaan Najasyi bertempat di Yaman. Itu janji daripada Abrahah. Artinya belum pernah ada lagi orang yang membangun semegah macam bangunan daripada Abrahah di Yaman itu. Nah, bangunan gerejanya. Dia membuat proyek pembangunan tadi, nang megah tadi, gereja tadi di San'a.
di San'a di Yaman. Jadi bangunannya menjulang tinggi, altarnya pun tinggi juga. Jadi tinggi manalah bangunannya. Ya lihat kita di mana-mana gereja-gereja itu kan tinggi kalau lah menjulang. Lalu orang Arab menyebutnya bangunan nang megah tadi, nang mewah tinggi tadi, orang-orang Arab menyebutnya Al-Qullais. Al-Qullais. Kenapa? Karena ketinggian bangunannya. Jika orang melihat dari bawah lah, maka kalan suahnya atau kupiahnya ini akan tergugur. Nah, bilanya inya tuh berarti ngadah melihat ke atas, melihat tingginya bangunan gereja yang dibangun oleh Abrahah di San'a itu, maka kupiah orang gugur. Saking tingginya telah, kayak apa aja kupiah orang tergugur. Saking tinggi benar menjenguk ke atas, gugur kupiah. Nah, jadi terkenal ngarannya orang Arab menyebutnya Al-Qullais. Kemudian di samping itu dia ada misi juga Abrahah ini. Supaya apa? Untuk memalingkan orang-orang Arab dan orang-orang non-Arab supaya jangan ke Makkah lagi, supaya jangan ke Baitullah lagi. Di situ aja beribadah, ke tempatnya, ke gerejanya aja. Nah, jadi maulah Baitullah tandingan modelnya telah. Nah, ini misi daripada Abrahah juga. Nah, supaya orang jangan ke Makkah lagi. Nah, jadi ke San'a aja, ke Yaman aja mereka berhaji. Ini tujuan daripada Abrahah juga. Selain inya maulah bangunan nang megah tadi untuk kisahnya persembahan buat Raja An-Najasyi. Nah, lalu dia menyerukan mengiau supaya orang-orang berhaji atau berziarah itu hanya kepada ke wilayahnya, ke kerajaannya aja. Karena ini sudah membangun satu bangunan yang lebih hebat, lebih indah, lebih megah daripada Baitullah. Apa artinya nang di Mekah itu ada artinya? Mana bangunan yang segi empat gitu aja, maka orang ke situ terus. Nah, sedangkan bangunan kita ini luar biasa, artinya kada nang kau menyamai megahnya. Nah, lalu dia berkiawan juga ke seluruh penjuru dunia supaya orang jangan lagi berhaji ke Mekah, jangan lagi ziarah ke Baitullah. Dan ini membuat orang-orang Mekah, orang-orang Arab sarik. Jadi suku-suku di Arab itu sarikan, mereka membenci apa yang dilakukan oleh Raja Abrahah. Di antaranya ada suku Adnan, suku Qahtan. Mereka sangat membenci apa yang dilakukan oleh Raja Abrahah ini. Apalagi Quraisy makinnya. Quraisy kan nang memelihara nang ampunnya Baitullah adalah nang melayani orang nang datang ziarah itu maginnya orang Quraisy syarik. Nah, jadi orang Quraisy sangat marah sehingga sebagian orang dari mereka datang ke gereja itu, masuk ke dalamnya di waktu malam hari, lalu mereka ini membuat kerusuhan di dalam gereja itu. Kemudian mereka kembali pulang sebelum siang hari. Bahkan ada di antaranya yang membakar gereja tersebut, bangunan itu tadi. Nah, ada juga orang nang dari suku Kinanah masuk ke dalam gereja Abrahah ini, kemudian mereka meletakkan kotoran-kotoran manusia di dalamnya. Pokoknya ada nang berhira di sana. Ada nang menghirai. Jadi mulai zaman bahari jualah bilanya orang kada ketujuh, orang sarik itu ada nang menghirai. Nah, ada nang menurutilah kelakuan tuh mulai bahari juga sampai wahini. Muqatil bin Sulaiman menceritakan bahwa beberapa pemuda daripada suku Quraisy memasuki gereja tersebut lalu menyalakan api di dalamnya. Sedangkan pada hari itu cuaca sangat panas sehingga bangunan gereja tersebut terbakar lalu ambruk. Lalu Abrahah tadi
limbah terjadi insiden ini, dia sangat marah luar biasa, sarik. Apalagi tahu pulang bah nih bubuk gawian bubuhan Arab, bagian suku-suku yang ada di Arab yang ada ketujuh. Nah, lalu bersiap-siaplah Abrahah ini mengadakan pembalasan. Nah, dia dengan seluruh bala tentaranya, pasukannya yang sangat besar, jumlahnya sangat tangguh. Nah, dia berangkat membawa pasukannya tadi ke Mekah untuk menghancurkan Baitullah. Jadi membalas bagaimana mereka menghancurkan, berbuat onar di gereja mereka yang mereka bangun, mereka akan meratakan Baitullah itu tekad daripada Abrahah. Nah, bahkan ia mempersiapkan gajah-gajah. Nah, gajah-gajah ya alpil tadilah, karena gajah-gajah ini kan fungsinya itu tali kan diikat kena di beberapa buncuk Ka'bah itu kena. Nah, jadi gajah ini aja kena yang menarik, sekali tarikan kan hancur. Nah, itu kena maksud daripada Abrahah membawa gajah-gajah itu. Nah, Abrahah sendiri pun dia menunggang gajah juga. Jadi kendaraannya gajah juga. Dia langsung memimpin pasukannya tadi bergerak menuju Mekah. Nah, gajahnya tadi ngarannya Mahmud. Nah, jadi gajah Abrahah yang ditunggangi Abrahah ngarannya Mahmud. Mulai bahari juga adalah ngaran Mahmud inilah. Nah, ini Mahmud ini yang dikirimkan oleh Raja Najasyi, Raja Habsyah kepadanya untuk keperluan itu. Nah, ada yang mengatakan ada 8 ekor gajah yang dibawa oleh Abrahah. Ada lagi yang mengatakan 12. Nah, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan juga 12 ekor gajahnya. Kemudian mereka bergerak menuju Mekah dengan maksud gajah-gajah tadi yang dibawa tadi untuk mengikat setiap sudut Ka'bah itu dengan rantai, lalu rantai itu dikalungkan di leher gajah, kemudian gajah tadi dihalau, maka tembok Ka'bah itu akan runtuh dengan sekali tarikan. Nah, ketika kaum Arab mendengar perjalanan Abrahah, mereka menganggapnya itu sebagai perkara sesuatu yang sangat gawat. Nah, maka mereka pun bertekad untuk membela Ka'bah dengan menghalangi serangan daripada tentara Abrahah ini. Jadi beberapa suku, beberapa kabilah daripada orang Arab menghalangi daripada perjalanan Abrahah ini. Nah, salah seorang pembesar, ada raja dari negeri Yaman yang bernama Zunafar. Nah, ini raja Yaman, ini orang Arab aja lah. Ngarannya Zunafar. Keluar, dia menyeru kaumnya dari seluruh bangsa Arab ketika itu ikut bersamanya untuk melawan Abrahah. Jangan sampai Abrahah ini sampai ke Mekah, jangan sampai misinya untuk menghancurkan Ka'bah itu terjadi. Lalu raja nang bengaran Zunafar ini menghadang daripada Abrahah. Tetapi Abrahah pun dapat mengalahkan pasukan Zunafar ini dengan mudah. Terus bergerak Abrahah. Nah, jadi pasukan Zunafar ini kalah dan Zunafar sendiri ditawan oleh Abrahah. Ditawan, dibawa pulang ke Makkah. Nah, dibawanya ke Makkah, suruhnya umpat juga. Nah, Raja Zunafar ini. Kemudian setelah sampai di negeri Khash'am, Abrahah ini dihadang lagi satu pasukan orang Arab, ngarannya pasukan itu dipimpin oleh Nufail bin Habib. Nah, orang Khash'am. Jadi Nufail bin Habib al-Khash'ami beserta pasukannya bersama-sama dengan kaumnya, dan juga Syahran dan Nahis. Nah, tetapi Abrahah pun dengan mudah
bisa mengalahkan pasukan daripada Nufail bin Habib ini. Ketika Abraha ingin membunuh Nufail bin Habib ini, ujar orang, jangan dibunuh, bawa aja pulang, kita tawan, supaya ini menjadi penunjuk jalan menuju Makkah. Dijadikanlah penunjuk jalan Nufail bin Habib ini, kada jadi dibunuh, dijadikan tawanan. Diulah pulang menjadi petunjuk jalan menuju Hijaz, menuju ke Makkah. Ketika mereka sudah mendekati wilayah Taif, maka penduduk Saqif keluar menemui Abraha. Di sini Raja Abraha kada dilawan, bahkan dihormati, dimuliakan, disambut oleh penduduk Taif daripada Saqif ini. Mereka bersikap baik kepada Abraha, menyambutnya dengan ramah. Lalu mereka mengutus Abu Raghal sebagai petunjuk jalan. Supaya apa? Supaya mereka selamat daripada Abraha. Ketika telah sampai Abraha dan pasukannya di suatu daerah ngarannya Al-Mughammas. Mughammas ini parak mana sudah kota Mekah. Lalu Abraha dan pasukannya berhenti di sana, dan di sana pasukannya ini baulah huru-hara keonaran dengan merampas harta benda yang ada di penduduk di sana. Jadi diambilinya kambing-kambing, onta-onta orang yang ada di sana. Bahkan di antara harta-harta yang diambil, yang dirampas oleh pasukan Abraha itu ada 200 onta milik daripada Abdul Muthalib, kainnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi rupanya daerah situ daerah peternakan, banyak orang-orang yang bisi ternak, mengembalakan ternaknya di situ, termasuk Abdul Muthalib, kakeknya Nabi kita Muhammad SAW. 200 ekor onta sedin diambil oleh Abraha dan pasukannya. Kemudian setelah merampas harta benda penduduk Makkah yang ada di sekitar itu, dengan perintah Abraha dan pasukannya, dia mengirim panglima pasukannya yang ada di garis depan, ngarannya Al-Aswad bin Maqsud, ke kota Makkah. Kemudian ia mengutus diantaranya lagi Hanatah Al-Himyari ke Mekah. Ia diperintahkan untuk menghadap, berdiplomasi dengan orang-orang Quraisy, tokoh-tokohnya di sana, supaya mereka jangan melawan. Kalau melawan kan hancur. Artinya kalau mereka kada melawan, kami kada menghancurkan Makkah. Nang kami hancurkan adalah Baitullah aja. Jadi Ka'bah aja yang dihancurkan, sudah dihancurkan, diratakan ujar Abraha, artinya kami bulikannya lagi. Tapi kalau orang-orang Makkah melawan, menghalang-halangi, maka akan kami ratakan Makkah itu dengan tanah semuaan. Ujar daripada Abraha. Ketika Hanatah ini tiba di Makkah, ditunjukkanlah oleh mereka kepada Abdul Muthalib bin Hashim, karena kakeknya Nabi kita Muhammad SAW adalah pemimpin kota Makkah ketika itu, Abdul Muthalib bin Hashim. Lalu Hanatah itu menyampaikan apa yang disampaikan Abraha kepadanya. Maka Abdul Muthalib berkata, demi Allah, kami tidak ingin memeranginya, kami tidak punya kekuatan untuk berperang. Ujar Abdul Muthalib, ini adalah Baitullah Al-Haram, ini adalah rumahnya Allah yang mulia, dan rumahnya Khalilnya, rumah kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan jika dia hendak melindunginya, lamun Allah hendak melindungi rumahnya, maka Allah yang berhak yang melindunginya. Dan jika Allah membiarkannya,
maka kami pun tidak kuasa juga membela rumahnya ini. Nah, lalu Hanatah berkata kepadanya, mari ikam umpat aku. Ujar Hanatah, berpandir langsung lawan Abraha. Kita datangi Abraha. Kemudian kakek Nabi kita Muhammad SAW Abdul Muttalib pun ikut Hanatah menuju Raja Abraha. Ketika sampai Abdul Muttalib dengan haibah, dengan gagahnya, dengan wibawanya yang luar biasa, Abraha itu melihat wibawanya Abdul Muttalib, nang asalnya Abraha ini duduk di atas singgasana kebesarannya, nah turun menyambut Abdul Muttalib. Lalu sama-sama duduk di bawah, di tikar, di permadani. Asalnya di kursi kebesaran. Nah, cuma melihat Abdul Muttalib datang dengan gagah, dengan wibawanya, nah turun juga Abraha ini menyambut Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib berkata kepada juru bicaranya Abraha, sesungguhnya yang aku perluakan, yang aku hendak bicarakan dengan Abraha, dengan Raja Ikam ini, aku hendak mengambil untaku benar ya, nang diambilnya, nang 200 ikong tuh, bulikakan. Adanya itu aja. Jadi urusan aku kesini ini kata Bapak, aku nak ambil unta aku nang 200 tuh bulikakan. Lalu Abraha berkata, nah, nang asalnya kagum kada ampih hatinya, bahkan menghinakan daripada Abdul Muttalib. Ah, ini aja kah hatinya ikam? Kesini nam ambil unta ikam aja kah? Artinya kada hendak berdiplomasi kah atau apa? Kada hendak apa misalnya lah. Nah, itu aja kah hatinya nang hendak ikam ambil. Kenapa ikam artinya 200 unta itu aja nang diambil? Ujar Abdul Muttalib, memang itu ampun aku. Akulah pemilik daripada unta nang 200 itu. Sementara Ka'bah itu adalah ampun Allah. Biarkan aja, itu Allah nang ampunnya. Allah nang ampunnya, Allah juga nang memeliharanya. Ampun aku unta aja. Nah, jadi nak aku urusi ke sini, ujar Abdul Muttalib, aku mau ambil unta aku aja, nah ikam ambil 200 ikong itu. Nah, jadi biarlah Allah artinya nang menjaganya, karena itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan aku ini aja, artinya mengambil untaku nang 200 itu. Nah, jadi ada juga orang-orang nang Arab, petinggi-petinggi Quraisy nang menyertai Abdul Muttalib membujuk Abraha supaya jangan apa ngarannya tuh menyerang Ka'bah, dengan jangan menghancurkan, artinya boleh kejapian kami akan tebus itu dengan harta, dengan macam-macam, ditawari sepertiga harta dan lain sebagainya kepada Abraha, tapi Abraha kada mau itu. Nah, kemudian kembalilah Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib kembali menuju kaum Quraisy, lalu ia memerintahkan supaya yang ada di Mekah, kaum Quraisy, berataan masyarakat Mekah itu keluar daripada kota Mekah, menyelamatkan diri supaya jangan sampai terjadi apa-apa. Jadi supaya keluaran berataan kalau pindah direnjahi oleh Abraha dan bala pasukannya. Nah, ketika akan keluar daripada Makkah, sebelumnya Abdul Muttalib bangkit berdiri dan sidin memegang lingkaran besi yang ada di pintu Ka'bah. Nah, lalu sidin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian kaum Quraisy pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta pertolongan atas serangan Abrahah dan bala tentaranya, sambil Abdul Muttalib memegang lingkaran besi yang ada di pintu Ka'bah Baitullah. Apa doa daripada Abdul Muttalib kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lahumma innal mar'a yan'u rahlahu famna' rihalak la yaghlibanna salibahum wa muhalahum abadan muhalak. Ujar Abdul Muttalib di dalam doanya, ya Allah, sesungguhnya manusia melindungi tempat tinggalnya, maka lindungilah tempat sucimu ini
jangan sampai salib dan tipu daya mereka mengalahkan tipu dayamu di hari esok. Nah, jangan sampai salib dan tipu daya mereka mengalahkan tipu dayamu di esok hari. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Abdul Muthalib melepaskan lingkaran besi yang ada di pintu Ka'bah. Kemudian mereka keluar menuju puncak gunung. Muqatil bin Sulaiman menceritakan bahwa mereka meninggalkan 100 ekor unta yang berkalung di Ka'bah. Siapa tahu sebagian bala tentara Abraha ada yang mencurinya tanpa hak, sehingga Allah akan membalas mereka. Nah, ketika fajar menyingsing, Abraha siap-siap memasuki kota Mekah, dan ia menyiapkan gajahnya, tunggangannya tadi, nangarannya Mahmud tadi, mengumandui bala tentaranya. Ketika gajah-gajah itu diarahkan menuju kota Mekah, Nufail bin Habib ini melangkah ke depannya. Kan ini nih asalnya jadi apa ngarannya tuh? Jadi penunjuk jalan lah. Nah, Nufail bin Habib nih. Nah, dia melangkah ke depan sehingga berdiri di samping gajah tersebut. Kemudian Nufail memegang kupingnya dan berkata, dipandiri oleh Nufail, si Mahmud nih, gajah tunggangan Raja Abraha. Ujar Nufail, duduklah hai Mahmud, atau kembali dengan selamat ke tempat asalmu, karena kamu berada di tanah Allah yang suci. Kamu jangan hakun, ujar Nufail. Bulik aja ikam, duduk aja ikam. Kemudian Nufail melepaskan kupingnya, lalu gajah tersebut bersimpuh berduduk. Masih rupanya dipandiri Nufail, kamu jangan hakun, artinya menyerang Baitullah, karena inilah tanahnya Allah yang suci. Kemudian Nufail setelah membisiki di telinga gajah nangaran Mahmud tadi, gajahnya Abraha, buka Nufail ini ke gunung, berlari sekuat tenaga menuju puncak sebuah gunung. Nah, kemudian mereka memukul-mukul gajah tersebut agar berdiri, namun gajah itu tidak mau berdiri. Lalu mereka memukul kepalanya dengan kapak dan memasukkan tongkat yang berujung lengkung ke dalam lubang belalai gajah itu, lalu mencabutnya agar ia bangkit berdiri. Tatap si gajah itu kada mau berdiri. Lalu mereka mengarahkan gajah tersebut kembali ke negeri Yaman, maka gajah tersebut bangkit berdiri dan bergegas melangkahkan kakinya. Mbah sudah diarahkan marah bulik menghancap gajah itu tadi, melangkah ke arah nang berlawanan. Dan mereka mengarahkan ke arah Syam, maka gajah tersebut mau berjalan. Dan ketika mereka mengarahkan gajah-gajah itu ke kota Mekah, maka gajah-gajah itu pun berhenti, bahkan berduduk kada mau berjalan. Makhluk Allah Ta'ala, artinya kada mau melangkahkan kakinya merusak tanah suci. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah peristiwa itu mengutus burung dari laut nang mirip lawan burung apa ngarannya itulah tayran ababil tadi. Burung ababil itu model kayak burung apa itulah, burung walet lah, nang bergerombol. Nah, burung tersebut datangnya dari laut. Nah, dari dalam laut keluaran burung-burung itu. Nah, masing-masing burung itu membawa 3 buah batu sebagai senjatanya. Nah, jadi burung itu seekor burung membawa 3 biji batu. Jadi 1 biji di batis kanannya, satu biji lagi di batis kiri. Jadi sebelah menyebelah batisnya itu sebiji, kemudian nang sebijinya lagi di paruhnya. Kemudian setelah burung nang bergerombol tadi berbaris-baris seperti pasukan nang bersop-sop itu tadi datang menyerang pasukan Abraha tadi. Nah, lalu dilemparkanlah batu-batu tadi. Bahkan ada yang mengatakan batu itu panasnya luar biasa.
Jadi batu-batu panas. Nah, dilemparkan kepada mereka. Kalau dari atas karena kepala itulah itu akan menembus sampai ke bawah. Jadi kekuatannya itu luar biasa, lebih daripada peluru yang biasa yang kayak apapun ya, canggihnya itulah luar biasa. Nah, dan ini disaksikan oleh orang-orang Arab, orang-orang Quraisy, bahkan Nufail tadi, kemudian Nufail tadi melihat juga dari atas puncak bukit apa yang disaksikan oleh orang-orang daripada pasukan burung tadi mengalahkan atau menyerang daripada pasukannya Abraha, sehingga mereka lari kocar kacir. Orang-orang Arab, orang-orang Hijaz, dan ketika mereka di puncak gunung itu melihat langsung siksaan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap tentara gajah itu. Nufail bin Habib dia berkata dalam syairnya, ainal mafar wal ilahu talibu wal ashramul maghlubu laysal ghalib. Kemanakah lagi tempat berlari sedangkan Allah pasti menuntut, dan al ashram lah yang kalah, nah bukanlah yang menang. Nah, jadi kada kawa bukah lagi kemanapun dapatnya diserangnya oleh burung al-babil tadi, sehingga mati mereka sebagian. Nah, ada juga yang selamat tapi mereka buliknya mati juga. Jadi bilanya kena serangan daripada burung tadi, ada yang hancur, ada yang terpotong-potong tangan dan kakinya, termasuk daripada Raja Abraha sendiri. Jadi Raja Abraha sendiri itu kada mati di tempat situ lah. Jadi inya mati sampai ke San'a hanyar mati. Jadi ketika mereka lari kocar kacir berjatuhan di sudut-sudut jalan, mereka binasa. Nah, Abraha ini terluka parah di sekujur tubuhnya. Nah, jadi pasukan nang selamat tadi memapah Abraha dengan tubuh nang tercecer dari persendiannya satu-satu tanggalannya, tangannya, batisnya. Nah, tapi masih hidup aja. Nah, ini ditampaikan oleh Allah Ta'ala siksanya nang luar biasa kepada Raja Abraha tadi. Nah, sampai boleh ke San'a itu belum mati aja. Nah, sampai nang terakhir Raja Abraha ini mati ketika parutnya tadi terbelah, keluar daripada apa yang ngarannya itulah nang di dalamnya ini tak keluar, hanyar mati. Nah, itu luar biasalah siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala bagi pasukan Abraha nang mencoba-coba mereka itu akan menghancurkan Ka'bah Baitullah. Muqatil bin Sulaiman menyebutkan bahwa kaum Quraisy setelah peristiwa tersebut mendapatkan harta yang begitu banyak daripada barang rampasan yang ditinggalkan daripada pasukan Abraha. Bahkan Abdul Muthalib sendiri pada saat itu mendapatkan emas sepenuh lubang galian. Nah, jadi sugih jadinya lah orang Quraisy. Abdul Muthalib aja dapat apa karena itu bagian salubang daripada emas, harta daripada peninggalan pasukan Abraha tadi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Insyaallah kita sambungannya pulang. Itu kisah daripada sedikit daripada pasukan Abraha yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang diceritakan dalam surah Al-Fil ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, mereka itu hancur sehancur-hancurnya dan mati, dijadikan mereka itu seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, seperti daun yang dimakan
yang dimakan ulat. Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, keberkahan fid dunya wa fil akhirah, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, kumpulkan bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal. A'udzu billahi min hali ahli an-nar. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka, hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma salli 'ala mu'allimina 'anna wa la tadhhab barakati 'ulumihim 'anna ya karim. Allahumma rizqna al-ikhlas fi talabil 'ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'il ta'at. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.